اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے تو کوئی مقصد تو ہے. آج ہم اس مقصد پہ غور کریں گے کہ ہمارے پاک پیغمبر اس دھرتی پہ کیوں آئے. آج یہ تو بات ہوتی ہے کہ حضور آ گئے جی آ گئے جی آ گئے. بھئی آ تو گئے، کیوں آئے؟ دنیا میں ہر اچھا کام کوئی نہ کوئی مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے پروگرام کیا ہے، کوئی کہنا شروع کر دے جی اس مسجد والے نسیم نگر والوں نے پروگرام کیا ہے. کیا فائدہ؟ وہ یہ پوچھے کیوں سیلیبریٹ کیا ہے، کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے. جب وجہ بتائے گا تو بات کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو بھئی رسالت مآب علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کو تو مسلمان بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں، ماننے والے بھی مانتے ہیں، انجان بھی مانتے ہیں، دوست بھی مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں. لیکن حضور کیوں آئے، اس مقصد پر صرف حضور کے چاہنے والے عمل کرتے ہیں. میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں. کائنات میں حضور پاک کے آنے کے بعد دو کردار ایسے ہیں، ایک صرف آنے پہ خوش ہوا اور ایک نے آنے کے مقصد کو بھی ساتھ اپنایا. صرف خوشی نہیں رکھی بلکہ مقصد کو بھی اپنایا. جو صرف آنے پہ خوش ہوا وہ حضور پاک کا سگا چچا ابو لہب ہے، اور جس نے آنے پہ خوشی کے ساتھ آنے کے مقصد کو بھی سینے سے لگایا وہ حضرت ابو بکر ہے. آج دنیا میں ابو لہب کون ہے، ابو بکر کون ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھیں اور چھوڑیں، قرآن کریم سے دیکھیں تو خدا کی قسم ہمیں ایسے ایسے مسائل کا حل ملے گا کہ بندہ حیران ہو جائے. اللہ نے ابو لہب کے ساتھ ود فیملی کیا کیا اور ابو بکر کے ساتھ ود فیملی کون سا انعام دیا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. ابو لہب حضور کے آنے پہ صرف خوش ہوا. جب حضور نے مقصد بتایا کہ اے لوگوں میں رب کی عبادت کرانے آیا، بتوں کو چھڑانے آیا، سچ کہلوانے اور جھوٹ کو ختم کرانے آیا، لوگوں کو حقوق دلانے آیا، ظلم ختم کرانے آیا، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے خدا کی عبادت پہ لگانے آیا، پڑوسی کے حقوق بتانے آیا، ماں باپ کے فرائض بتانے آیا، اپنی بیوی اپنی اولاد کے حقوق سمجھانے آیا، اللہ کی عبادت میں مختلف شکلیں دینے آیا، جو نماز سے لے کر حج تک، حج سے لے کر زکوٰۃ تک، زکوٰۃ سے لے کر جہاد تک، جہاد سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر ہر عمل تک ہے. اور ہر گناہ، ہر زنا، ہر خطا، ہر نافرمانی کو چھڑانے آیا ہو. یہ ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم اللہ کو ایک مانو، یعنی اللہ کی شریعت کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. حضور نے مقصد بتایا تو جو آنے پہ خوش تھا ابو لہب، جس نے آنے پر باندھی سویبہ آزاد کی تھی، وہ ابو لہب حضور پاک کے مقصد کو ٹھکراتا ہے، پتھر اٹھا کر رسالت مآب کو دے مارتا ہے. اور جو ابو بکر ہے جس نے آنے کی خوشی پر کوئی غلام آزاد نہیں کیے، جس نے حضور کی آمد پر کوئی اس کی باندھی آزاد کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن مقصد کو اپنایا، شریعت کو اپنایا، حضور پاک کو ٹھکانہ دیا، حضور کی عزت اور احترام کو بجا لایا، احکام کو مانا. تو ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ آپ دیکھو، ابو لہب وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اللہ کے قرآن نے سورۃ لہب میں پارہ نمبر 30 کے اینڈ پہ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو نے جس ہاتھ سے اٹھا کے میرے نبی کی طرف پتھر دے مارا تھا، مناسب ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ کی لعنتیں تم پر ہوں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے پیسے پہ ناز کرنے والے ابو لہب، اے اپنی کمائی پر ناز کرنے والے ابو لہب، تجھے تیرا کمایا پیسہ، تیرے بزنس اور تیرے بینک بیلنس تجھے کبھی نہیں بچا پائیں گے. اور یاد رکھنا سیصلی نارن ذات لہب، ایسی آگ ذات لہب، بلیزنگ فائر،
भड़कती हुई आग तेरा इंतजार कर रही है। और सिर्फ तेरा नहीं, वमरातुहु, तेरी बीवी उम्मे जमील जो पैगंबर की दुश्मन है उसका भी इंतजार कर रही है। हम्मालतल हतब, उसने दुनिया में लकड़ियां उठाई, आखिरत में इससे बड़ी आग लगेगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, तेरी बीवी को जहन्नम के अंदर उल्टा लटका दिया जाएगा। ये अबू लहब है जिसने सिर्फ आने पे खुशी की है, आने के मकसद को ठुकराया है। लेकिन आओ अबू बकर की जात पे, अबू बकर को देखते हैं। रब्बे करीम अबू बकर के इस अमल पे कि इसने आमद मुस्तफा के मकसद को देखा, हुजूर पाक के दुनिया में आने की वजह को समझा, रसूलुल्लाह के अहकामात बजा लाया, शरीयत पे अमल किया, हुजूर पाक पे जान माल वक्त तन मन धन लुटाया। ये अबू बकर कौन है? कुरान करीम कहता है फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा। लोगों, अबू बकर वो है आता वत्तका जो अल्लाह के नबी पर माल खर्च करता है, लिखलावा नहीं करता, रियाकारी नहीं करता, वत्तका तकवा रख के इखलास करता है। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, कल क़याम वसद्दक बिल हुस्ना, और पैगंबर की नबुव्वत, कुरान, शरीयत, दीन, ईमान, एहसान, ईकान की तस्दीक करता है। इसको हम क्या देंगे? फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, ये कयामत में मैदान महशर में आएगा। अगर जन्नत के रास्ते पे जाना चाहेगा, हम खुदा की जात कह रही है, हम इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। भाई आसान कैसे होगा? इसको बुखारी में जिल्द नंबर 1 में किताबुल मनाकिब में हदीस पाक के अंदर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यूं मुदल्लल और मुबरहन किया। फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा रोजेदार का है, एक दरवाजा नेकी करने वाले का है, एक दरवाजा हुस्न सलूक करने वाला वहां से गुजरेगा। 8 दरवाजे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रोजेदारों के लिए मुख्तस दरवाजा, रोजेदार को तलाश करके बुलाएगा? फरमाया जी हां, वो खुद बुलाएगा। कहा इसी तरह नमाजों के लिए तलाश करके आने वाला दरवाजा नमाजी को ढूंढेगा? फरमाया ढूंढेगा। कहा या रसूल अल्लाह, हुस्न सलूक वाला, कहा उसको भी उसको जन्नत का दरवाजा बुलाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा भी कोई होगा जिसे जन्नत के 8 दरवाजे कहें कि तू हमसे दाखिल हो जा? रसूलुल्लाह ने कद्र तवक्कुफ किया, कद्र वक्फा किया, फिर सर उठाया। कहा अबू बकर, मैं अल्लाह पर भरोसा करके कहता हूं वो तू अबू बकर होगा। एक आने पर खुशी कर रहा है, एक आने के मकसद को अपना रहा है। हमने खुशी की बात नहीं, खुशी की साथ साथ आने के मकसद को भी अपनाना। सिर्फ आने की खुशी की बात, सिर्फ आने की खुशी का मामला, सिर्फ आने की खुशी के मामलात तो तब हो जब रसूलुल्लाह की शरीयत की बात ना हो, दीन की बात ना हो, इस्लाम की बात ना हो, मजहब की बात ना हो, मसलक की बात ना हो, रसूलुल्लाह की दावत की बात ना हो, तबलीग की बात ना हो, तदरीस की बात ना हो, तसव्वुफ की बात ना हो, नेकी की तरफ दावत ना हो, अमल साले की बात ना हो, अकायद नजरियात का मामला ना हो। लेकिन पैगंबर का सिर्फ आना दुनिया में नहीं है। हुजूर आए हैं, मक्की जिंदगी है, हुजूर आए हैं, मदनी जिंदगी है, हुजूर आए हैं, नुज़ूल कुरान है, रसूलुल्लाह आए हैं, इताए शरीयत है, रसूलुल्लाह आए हैं दावत दीन को लेकर पूरी दुनिया में गालिब करने के लिए। रब का ऐलान है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। फरमाया मैं अल्लाह ने इस जात पैगंबर को दुनिया में भेजा इसीलिए है, नबुव्वत के मामलात को दुनिया में इसलिए भेजा कि ताकि जितने झूठे दीन हैं, जितने झूठे मजहब हैं, जितने गलत अदियान हैं, उन तमाम दीनों पे हुजूर पाक का दीन गालिब हो जाए। और कुरान करीम ने आगे फरमाया, वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल मुजरिमून वलौ करिहल काफिरून। का मुशरिक, काफिर, मुजरिम
اپنے ماتھے پر 12 بجاتا پھرے، بجاتا چلا جائے، لیکن پیغمبر کا دین غالب ہو کر رہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا